माटीरे बाजी राउत रक्त जाए बही जेऊ माटीरे प्रजा मेली गीत गाए ब्राह्मणी नई जेऊ माटीरे बाजी राउत रक्त जाए बही जेऊ माटीरे प्रजा मेली गीत गाए ब्राह्मणी नई सेई माटीर चषा ओ चाषी सेई माटीर कृषक कृषि सेई माटीर प्रभा प्रतिभा ज्ञान विज्ञान संस्कृति शोभा व्यक्ति व्यक्तित्वर फूलमाळ रेडियो ढेंकानाळ रेडियो ढेंकानाळ रेडियो ढेंकानाळ रेडियो ढेंकानाळ। नमस्कार श्रोता बंधु FM 90 रेडियो ढेंकानाल रु मु भोजराज स्वागत करुछि आज एक सुंदर कार्यक्रम को। आज आम गहन रे जड़े सुदक्ष दंत चिकित्सक डॉक्टर रेमन कुमार मिश्र महोदय अछंती। से जड़े वरिष्ठ दंत चिकित्सक ओडिशा नुहे बरं से भारत बाहर जर्मन स्विट्जरलैंड मध्य से शिक्षा लाभ करी अभिज्ञता हासिल करिसेंती। ओडिशार विभिन्न स्थान रे मध्य से चिकित्सारत अछंती। सर आम सहित अछंती। सर नमस्कार। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल केमती अछंती आपण? निहाती मु बहुत भलो अछि। आज मते आपनकर रेडियो स्टेशन गेंगुटिया रे थिबा रेडियो स्टेशन ने मते सुजोग मिलिथोरु निजको अनेक खुशी माने करूची। सर एक्चुअली मुख को सुंदर करे दांत तो निश्चिंत भाव रे आपण दंत चिकित्सक अछंती तो कोन कहिबे से दांत संपर्क रे तापर आगो को आम श्रोता बंधु मानकर भी बहुत प्रश्न मन रे उंकी मारुथबो सेगुडी मध्य से माने भी जानिबे किंतु प्रथमे कोन कहिबे आपण काहे की इच्छा कले दंत चिकित्सक हेबा पई? देखंतु इच्छा तो पर हैला किंतु प्रथमे थिला जे केमते कैरियर गढिबा। दशम पास कला परे प्लस टू परे साधारणतः आम मानक भितर गोटे बोझ थाए जे कोन करिवि कोन कले फ्यूचर हबो तो ये भाविकी प्रथमे जहाँ सुजोग मिले आम ता भितर पशि जाऊ। से तो एमती गाइडलाइन नथिला एते गाइड करने लोक भी नथिले आमको तेणु जो सुजोग मिलला आम पशिगलु किंतु मनरे गोटे जिनस मोर उंकी मारुथला जे नाई मत गोटे डॉक्टर हबार अच्छे कोठी ना कोठी मत गोटे डॉक्टर हेकरी समाज रो सेवा करिवार अच्छी लोक मानक भितर परिचित हबार अच्छी गोटे डॉक्टर हिसाब रे मु प्रथमे पढ़िथिली आपण विश्वास करिवेनी प्रथमे मु आयुर्वेदिक पढुथिली। आयुर्वेदिक पास कला पोरे मुतापर पुणी मोर गोटे अफसोस रहीगला जे ना मते एथिरे संतुष्ट मिलुनी तो पुणी मुतापर डेंटिस्ट बा दंत चिकित्सक शिक्षा व्यवस्था भितर प्रवेश कली 5 वर्षर कोर्स कली एवं तापर मु गोटे दंत चिकित्सक हिसाब रे ए समाज रे परिचित पाइली। तापर मोर आहुरी इच्छा थिला आगु को पढ़िया पई आहुरी किछि जानिया पई एवं तापर मु जर्मन ने मोर परवर्ती कोर्स करथिली एवं ए रिसेंट ए मासे तले मोर आउ गोटे कोर्स जोटा कि स्विट्जरलैंड रे कंप्लीट हैला। तो ये भली धीरे 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 पाद आगु को माड़ी माड़ी चलीछि मोर एवं समाज पई ड्यूटी जति मोर कर्तव्य मध्य आ सहित बढ़ी बढ़ी चलीछि। निश्चिंत भाव रे जड़े डाक्टर हिसाब रे आपण समाज रो कल्याण हित रे एमती आपनकर कर्म जारी रखि थांतु एवं श्रोतांक मन रे प्रश्न आसुथिबो आग काल रे जेमती लोक माने भाबंती कि को दांतकाठी व्यवहार करुथिले एबे धीरे धीरे ब्रश कल यूज कलेनी पेस्ट यूज कलेनी तो सेमती किछि कहि परिबे आपण केउ दांतकाठी आम दांत पई अमृत? हाँ निश्चय भलो प्रश्न पचारचंती। देखंतु एबे सिना हमर विभिन्न अत्याधुनिक पेस्ट दंत मंजन आसीगलानी किंतु किछि वर्ष तळे बा 20-25 वर्ष तळे जदि आपण जिबे हमर साधारणतः हम भारतर लोक माने बा ओडिसा रो लोक माने दांतकाठी ऊपर बहुत निर्भरशील थिले। तेबे आमे आज प्रोग्राम टी तारी उपरे रखिचे से अशेष धन्यवाद। तो जानिबा को जदि आमे जानिबा जे को दांतकाठी आम पई सबुठारो उत्तम बा उत्कृष्ट तेबे मु कहिबी गोटे दांतकाठी तार ना होची मिस्वाक। मिस्वाक गोटे दांतकाठी बा तार ना आपण जानि परिबे हिंदी रे ताको जे पिलु आपण सेही दांतकाठी को व्यवहार करिवे सेटा होची हमर
ଦାନ୍ତକାଠି ହିସାବରେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ଆମେ ମାନିଥାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ୍ତକାଠିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଦାନ୍ତକାଠିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉତ୍ତରକୁ ଶୁଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ସାର୍, ଦାନ୍ତକାଠିରେ ଘଷିବା ନା ବ୍ରଶରେ ଘଷିବା କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଜିକା ଦିନରେ? ନିହାତି ଗୋଟେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିହାତି କହିବି ଯେ ବ୍ରଶରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଦାନ୍ତକାଠିର କଣ ଉପାଦେୟତା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦାନ୍ତକାଠି ଆମେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଥାଉ, ଯେଭଳି ନିମ୍ବ ଦାନ୍ତକାଠି, ମିଶ୍ରକ ଦାନ୍ତକାଠି, ଶାଳ ଦାନ୍ତକାଠି, ପିଜୁଳିର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଥାଉ। ଦାନ୍ତକାଠି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହୁଏ, ଯୋଉ ଭଲରେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଦାନ୍ତକୁ ଆମର ବ୍ରଶର ବ୍ୟବହାର ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ଦାନ୍ତକାଠିକୁ ଆମେ କେବେ ଦାନ୍ତର ପଛ ପାଖରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଆଗ ଦାନ୍ତର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସର୍ଫେସ୍ କହିଲେ ଆଗପଟ ସର୍ଫେସକୁ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ପଛପାଖ ସର୍ଫେସକୁ ଆମେ ଭଲରେ ସଫା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନିହାତି ଜରୁରୀ ଯେ ଆମେ ବ୍ରଶର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ଉପାଦେୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରଶ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଦାନ୍ତକାଠିକୁ ଚୋବାନ୍ତୁ, ତାର ରସ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ମାଢି ପାଇଁ ନିହାତି ଉପାଦେୟ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତକାଠି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ନିମ୍ବ ଦାନ୍ତକାଠି ହେଉ କିମ୍ବା ପିଜୁଳି ଦାନ୍ତକାଠି ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତକାଠି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୋର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ସାର୍, ଦାନ୍ତକାଠି ବ୍ୟବହାର କଲେ ମାଢିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ କି କଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାନ୍ତକାଠି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମାଢିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ମାଢିରୁ ରକ୍ତ ଆସୁଛି ତା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା। ତାର ନିରାକରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେଭଳି ଆମର ଦାନ୍ତରେ ମଳି ରହିକି ମାଢିରୁ ରକ୍ତ ଆସୁଛି ବା ଭାଇଟାମିନ ସି ଡେଫିସିଏନ୍ସିରୁ ଦାନ୍ତରୁ ରକ୍ତ ଆସେ, ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇଗୁଡିକ ଦାନ୍ତରେ ମଳି ରହୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଦାନ୍ତକାଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେବେ କଣ ଆମର ବ୍ଲଡ କଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ଆମକୁ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା କରି ଦାନ୍ତକାଠିରେ ବ୍ରଶ କରିବାର ଅଛି। ସେଇଭଳି ଯଦି ଭିଟାମିନ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରୁ ଆମର ଦାନ୍ତରୁ ବ୍ଲଡ ଆସୁଛି, ତେବେ କଣ ଦାନ୍ତକାଠି ଘଷିଲେ ଆମର ବ୍ଲଡ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ତେବେ ଆମକୁ ସେଇ ଭିଟାମିନ ଯାହା ଆମ ଶରୀରରେ ଅଭାବ ଅଛି ତାକୁ ଭରଣ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ଦାନ୍ତକାଠି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦାନ୍ତକାଠିର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଢିରେ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ମାଢିରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ଆଗକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ଆଗକୁ ସେଠାରେ ମଳି ବି ଜମିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଳି ଜମି ଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନର ଅଭାବ ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ଭରଣ କରି ଆପଣ ଦାନ୍ତକାଠି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ସାର୍, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ଘରେ ସାଧାରଣତଃ ବି ବାପାଙ୍କର ତ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧାର ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ହେଇଥିବ ଯେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଇଥାଏ ଦାନ୍ତର। ତ ଏଇଟା କାହିଁକି ହୁଏ? ଦାନ୍ତ କଣ ପାଇଁ ବିନ୍ଧେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା। ତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସର୍ଟରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି କହିବି, ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଦାନ୍ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଇନଫେକ୍ସନ। ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ଯଦି ଆମର ଦାନ୍ତରେ ଜୀବାଣୁ ମାନଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଗଲା, ତେବେ କଣ ହୁଏ ନା ଦାନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯଦି ଅମ୍ଳୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକା ଖାଉ କିମ୍ବା ଆମ ପେଟରେ ଯଦି ଅମ୍ଳ ଅଧିକା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାନ୍ତର ଉପର କୋଟିଂ କ୍ଷୟ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏନାମେଲ କହିଥାଉ। ଏନାମେଲ କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ଆମର ଦାନ୍ତକୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଜୀବାଣୁ ମାନେ ଆଟାକ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦାନ୍ତ କଣା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି କଣା ବଢି ବଢି ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜକୁ ଟଚ୍ କରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦାନ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଏକ କାରଣ ହେଲା ଦାନ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ଯାହାକି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଇନଫେକ୍ସନ। ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ରାକ୍ଚର। ଦାନ୍ତରେ ଯଦି ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଲା, କୌଣସି ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହେଇକିରି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇ ଦାନ୍ତକୁ ଫିଲିଂ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଫିଲିଂ ସେଟା ହବା କଥା ନୁହଁ, ଆମେ ଫିଲିଂ କରିଦେଲେ, ତେବେ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଏକ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦାନ୍ତରେ ଅର୍ଥୋଡଣ୍ଟିକ କ୍ଲିପ ଦେଇଥାଉ, ବ୍ରାକେଟ ଦେଇଥାଉ,
ଯଦି ବ୍ରାକେଟରେ ଆମେ ପ୍ରେସର ଅଧିକା ଦେଇଦେଲୁ ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧାର ଆଉ କେଉଁ କାରଣ ହେଇପାରେ। ଆଉ କେଉଁ କାରଣ ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଢି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇକିରି ମାଢି ଫୁଲୁଛି, ଦରଜ ହଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ଦରଜର ଆଉ ଏକ କାରଣ। ତ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଆମର ରହୁଛି ଦାନ୍ତ ଦରଜ ପାଇଁ। ଆଉ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି କିଛି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ସାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ସେଇ ଦାନ୍ତ ଉପରେ, ଆଉ କେମିତି ତାର ନିରାକରଣ କରିପାରିବା, କେମିତି ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା, ସାର୍ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇକି କହିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ସାର୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଗୁଡିକ କଳା ପଡି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଯେମିତି କି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ଅଜାଇ ହେଲେ ମାଉସା ମାଉସୀ, ସେମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ କଳା ପଡି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାନ୍ତ କଳା ପଡି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଏକ ଅମ୍ଳୀୟ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ଶରୀରରେ ଯଦି ଏସିଡିଟି ବଢିଯାଏ, ପାଟି ଭିତରେ ଯଦି ଏସିଡିଟି ବଢିଯାଏ, ତେବେ ଏସିଡିଟିର କାମ ହଉଛି ସେ ଉପର ଏନାମେଲକୁ କ୍ଷୟ କରାଏ। ଦାନ୍ତର ଉପର ଏନାମେଲ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ, ତା ତଳ କୋଟିଂ ହଉଛି ଡେଣ୍ଟାଇନ। ଡେଣ୍ଟାଇନ ଲେୟାରରେ ଆମର ଏସିଡିକ ଏୟାର ବାଜିବା ଫଳରେ ହଳଦିଆ ଥିବା ଡେଣ୍ଟାଇନଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା ପଡିବାକୁ ଲାଗେ। ତ ଯେତେବେଳେ କଳା ପଡିଯାଏ କଣ ହୁଏ, ସେଠିକି ଆପଣଙ୍କର ମିନେରାଲ ସପ୍ଲାଇ କମିଯାଏ। କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଧାତବ ତତ୍ଵ ରହୁଛି ବା ଭାଇଟାମିନ୍ସ ରହୁଛି, ତାହା ଆମର ଦାନ୍ତ ଭିତରକୁ ଆଉ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାନ୍ତ କଳା ହେଇ ଝଡିବାକୁ ଲାଗେ। ତ ଯଦି ଆମ ଶରୀରରେ ବାରମ୍ବାର ଏସିଡି କହିଲେ ଅମ୍ଳୀୟ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ବଢି ବଢିଯାଏ, ପେଟରେ ଅମ୍ଳୀୟତାର ପ୍ରଭାବ ବଢି ବଢିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ ସାଧାରଣତଃ କଳା ହେଇ ଦାନ୍ତ ଝଡିଯିବାର ଲକ୍ଷଣ ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ସାର୍ ମୋର ଗୋଟିଏ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସାର୍, ଯଦି ଆମେ ଦାନ୍ତ ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ରଶ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦାନ୍ତକାଠି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଥର ଦାନ୍ତ ବ୍ରଶ କରିବା ନା ଥରେ ବ୍ରଶ କରିବା? 2 ଥର ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସକାଳେ ଦାନ୍ତ ଉଠିଲା ପରେ ଆମେ ବ୍ରଶ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦାନ୍ତ ବ୍ରଶ କରିବା ଉଚିତ। ସାର୍ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଯଦି ଆମେ 2 ଟାଇମ ବ୍ରଶ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଦାନ୍ତ ମେ ବି ହଲିପାରେ, ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଅଛି, ମୋର ବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଦାନ୍ତ ଆପଣ ସଫା କଲେ ଦାନ୍ତ ହଲିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଦେହକୁ ସଫା କଲେ ଦେହ ନିରୋଗ ରହେ, ସେମିତି ଦାନ୍ତକୁ ସଫା କଲେ ଦାନ୍ତ ନିରୋଗ ରହେ। ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ଦାନ୍ତ ସ୍କେଲିଂ କଲେ, ଦାନ୍ତ ସଫା କଲେ ଦାନ୍ତ ହଲିଯାଏ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସାର ଦଉଛନ୍ତି, ତ ଖାଲି ସାର ବିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନା ତା ମୂଳ ଟିକେ ଖୁସେଇକିରି ଆପଣ ବିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ମୂଳକୁ ଟିକେ ସଫା କରିକି ଖୁସେଇକି ସାର ଦେଲେ ସାରଟା ଭଲ ଭାବେ ଭିତରକୁ ଭେଦିଥାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଦାନ୍ତକୁ ଭଲରେ ସଫା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମେଡିସିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ସାର୍ଟକୁ ସଫା କଲେ, ସଫା କରି ନୀଳ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ନୀଳ ଦଉଛନ୍ତି? ସଫା କରି। ଆଜ୍ଞା। ତ ନିହାତି ସଫା କଲେ ହିଁ ନୀଳର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସେଇଭଳି ଦାନ୍ତକୁ ସଫା କଲେ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଦଉଥିବା ମେଡିସିନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଦାନ୍ତ ସଫା କଲେ ଦାନ୍ତ ହଲିଯିବ। ଏଇଆ ହୁଏ କଣ, ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ଥିବା ମଳି ଗୁଡିକ ଛାଡିଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ମୋ ମାଢିଟା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି ବା ମାଢି ତଳକୁ ଖସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସତରେ ମାଢି ତଳକୁ ଖସେନି, ମାଢି ଆଗରୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ ମଳି ଜମିକିରି। ଆମେ ମଳିକୁ ସଫା କରିଦେଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାମ ହଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ମାଢିକୁ ପୁଣି ତିଆରି କରିବା। ତ ମାଢି ତିଆରି ଗୋଟେ ଦିନରେ ହୁଏନି, ମାଢି ତିଆରି ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମେଡିସିନ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ମେଡିସିନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମାଢି ଧୀରେ ଧୀରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ଯୋଉତକ ଜାଗାରେ ଆମର ବକଳ ପରିକା ମଳି ବସିକିରି ଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ମାଢି ତିଆରି ହେଇ ସେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ସାରିବେଣି ଯେ ଆମର ଦାନ୍ତକୁ 2 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରିଷ୍କାର ବା ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଦାନ୍ତର ମଇଳା ରୋଗର ଘର। ସାର୍, ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ତ ହଲି ନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ମତ ରହିଲେ, ତ ମୁଖରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବି ଆସେ, ତ ସେ ବିଷୟରେ କଣ ଆପଣ ସଂକ୍ଷେପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ 2ଟି କାରଣରୁ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଦାନ୍ତରେ ମଳି ଜମିଲେ ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେରେ ପେଟ ଭିତରେ ଯଦି ଅମ୍ଳୀୟତାର ପ୍ରଭାବ ବଢିଯାଏ ତେବେ ବି ପାଟିରୁ ସ୍ମେଲ ଆସେ ବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସେ। ତ ଯଦି ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ
ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ତେବେ ଆମେ କହିବା ଦୁଇଟି ଜାଗାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଦାନ୍ତରେ ଯଦି ମଳି ରହିଛି ବା ଦାନ୍ତରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କଣା ଅଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଜମୁଛି ଏବଂ ପେଟରେ ଯଦି ଅମ୍ଳୀୟତାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକା ଅଛି, ତେବେ ଦୁଇଟି ଜାଗାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ଅମ୍ଳୀୟତାର ପ୍ରଭାବ ବଢିଗଲେ ପେଟ ଭିତରେ ଯଦି ଗ୍ୟାସ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ତାର ଅପୱାର୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରମୁଖୀ ସେ ହୁଏ ବାୟୁର, ଯାହାକି ପାଟି ବାଟ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧର ଏହା ଏକ କାରଣ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦାନ୍ତରେ ମଳି ରହିଲେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବ। କାହିଁକି? ଦାନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ମଳି ଜମେ ସେଠାରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମାଢିକୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତ ମାଢିକୁ ସେମାନେ ଯେତିକି ଖାଆନ୍ତି ସେଥିରୁ ବ୍ଲଡ ବାହାରେ। ସେ ବ୍ଲଡ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମଳି ସହିତ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ସାଲାଇଭା ସହିତ ମିଶେ, ଲାଳ ସହିତ ମିଶେ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଏସିଡିକ, ସାଧାରଣତଃ ଅମ୍ଳୀୟ ଥାଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ପାଟିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧର କାରଣ ଦୁଇଟି ରହିଲା ଏବଂ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟିର କଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇପାରିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରଶ ତ ଆମେ ନେଇକି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ପେଷ୍ଟଟା ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ? କାହିଁକିନା ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପେଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ମୋର ଆଶା ଥିବ କି ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ସତରେ କୋଉ ପେଷ୍ଟଟି ଆମ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟରେ ତ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପେଷ୍ଟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର କୋଉ ପେଷ୍ଟ ଦରକାର, କୋଉଥିପାଇଁ ଦରକାର? ଯଦି ଦାନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର କଣା ଅଛି ବା ବାରମ୍ବାର ଦାନ୍ତ କଣା ଫିଟି ଯାଉଛି, ତେବେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ପେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ବାରମ୍ବାର ପାଟିରୁ ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି ଆଉ ମାଢିରୁ ରକ୍ତ ଆସୁଛି, ତା ପାଇଁ ପେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଅଛି। ବା ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ବାଜିଲେ ଦାନ୍ତ ଶିରଶିର ହଉଛି ବା ଗରମ ବାଜିଲେ ଦାନ୍ତ ଶିରଶିର ହଉଛି, ତେବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ପେଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ତେବେ ରୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। କେବଳ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରୋଗ ଅଛି। ତାହା କେବଳ ଆପଣ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତି ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗକୁ ଦେଖିକିରି ପେଷ୍ଟ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପେଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଚୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଇଁ କୋଉ ପେଷ୍ଟ ବେଟର, ତେବେ ନିହାତି ଯେକୌଣସି ମେଡିକେଟେଡ ପେଷ୍ଟ, ଔଷଧୀୟ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ପେଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ନର୍ମାଲ ଆପଣ କମର୍ସିଆଲ ପେଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା। କମର୍ସିଆଲ ପେଷ୍ଟ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ବି ପାଇପାରିବେ ଆଉ ନର୍ମାଲ ପାନ ଦୋକାନରେ ବି ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମେଡିକେଟେଡ ପେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ସେଇଟା କେବଳ ଆପଣ ମେଡିସିନ ଦୋକାନରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବେଟର ହବ ଆପଣ କୌଣସି ଦାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକକୁ ଦେଖେଇବେ। ଆପଣ ଦାନ୍ତର କଣ ରୋଗ ଅଛି, କି ପ୍ରକାର ପେଷ୍ଟ ଦରକାର, ତେବେ ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଯଦି ପେଷ୍ଟ କିଣିବେ ତାହେଲେ ବେଟର ହବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦାନ୍ତର କେମିତି ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ଦାନ୍ତକୁ କେମିତି ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ତ ସାର୍, ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ସମାଜରେ ଜଣେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଦାନ୍ତର ମଇଳା ରୋଗର ଘର, ମୁଁ ତ ଅଲରେଡି କହିସାରିଲିଣି। କାହିଁକିନା ଆମ ଦାନ୍ତକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିରୋଗ ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିବେ। ତ ସାର୍, କଣ କହିବେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜରେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ। ତ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ମୁଁ ପଢିଥିଲି ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରେ ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ସୁସ୍ଥସ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷଣମ୍ ଆତୁରସ୍ୟ ବିକାର ପ୍ରଶମନମ୍ ଚ ଇତି ବୈଦ୍ୟଃ। କହିଲେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରର ଡେଫିନେସନ କଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଏ ଡକ୍ଟର? ଦ ପ୍ରପର ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଏ ଡକ୍ଟର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ସୁସ୍ଥସ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷଣମ୍ କହିଲେ ଯେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଅଛି ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଠିକ ରହିବ, ଏବଂ ଯେ ଆତୁରସ୍ୟ ବିକାର ପ୍ରଶମନମ୍ ଚ କହିଲେ ଯେ ରୋଗୀ ତାର ରୋଗ କିଭଳି ଠିକ ହବ। ତ ଦୁଇଟା କାମ ରହିଲା, ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ, ଯେ ରୋଗୀ ଲୋକ ସେ କିଭଳି ଭଲ ହବ। ଏ ଦୁଇଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ବା ଚିକିତ୍ସକର ପ୍ରଥମ ଡ୍ୟୁଟି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ହିସାବରେ ତାହେଲେ ମୋର କଣ ଡ୍ୟୁଟି ରହିବ? ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ତ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ତାର ଏତେ ନଲେଜ ନାହିଁ,
କାରଣ ମତେ କେବଳ ମୋର ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠି ଦେଖାଯାଏ ବା ଏଇ ଯୋଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଶ୍ଲୋକଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହବ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଦାନ୍ତ ଅଛି ତେବେ ସେ ଦାନ୍ତ କିଭଳି ଭଲ ହେଇକିରି ରହିପାରିବ, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଡ୍ୟୁଟି ଗୋଟେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକର। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ୍ତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତେବେ ସେ କିଭଳି ଭଲ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଦୁଇଟି ଜାଗାର କାମ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକର। ତ ଭଲ ଦାନ୍ତକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଦନ୍ତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଖରାପ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ କରିବା ଗୋଟେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକର ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହା ତାର କ୍ଲିନିକ ବା ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକାଲ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟରେ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକର ଦୁଇଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଦନ୍ତ ସଚେତନତା ଆଉ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା। ଏ ଦୁଇଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ଆଜିକାଲିର ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ ଭିତରେ କେବଳ ପେସେଣ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ରିଲେସନ ଭିତରେ ରହିବା, ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ରହିବା, ଡକ୍ଟର ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏହା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଯଦି ସପ୍ତାହକୁ ବା ମାସକୁ ଥରେ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦନ୍ତ ସଚେତନ କରାଇ ପାରିବା ତେବେ ଆହୁରି ବହୁ ଗୁଣରେ ଦନ୍ତ ରୋଗ କମିପାରିବ ଏବଂ ଏହା ଆମର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ସାର୍ ଶୁଣଉଥିଲେ ଦାନ୍ତର କେମିତି ଆମେ ନିରାକରଣ ଉପାୟ ସଚେତନତା ଉପରେ ଆମେ କେମିତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ସତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ ସାର୍ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ସହଜରେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ରେଡିଓ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାମ ସାରି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।